रहियो क्यों में तू तो पिंधिलु से ते गलेया कथा फुलमाल से गलेला लगा ये नहीं कुछ। अरे मो मां को आदेश नहीं तो मां क्यों करियो? अरे पुओ अर्जुन विचार करुछंदी हां मोर बड़ भाई युधिष्ठिर बसंदी राजसभारे मु जदी द्रौपदींगर पुष्यमाल को ग्रहण करिवि ताहले मोर बड़ भाई को अपमान हबो बेले ताको आउ के माई पद बनी कोन भाई बेले ये सानुडा ही द्रौपदी विवाहले बहुटा कोणाडा छोटाडा बेले के माई पद बो। अरे पुओ आउ के दब गया तू घिनाइले अर्जुन विचार कले मोर बड़ भाई ना युधिष्ठिर बसंदी राजसभारे मु जदी द्रौपदींगर पुष्यमाल को ग्रहण करिवि ताहले मोर बड़ भाई को अपमान हबो तेनु करी अर्जुन मना करुछंदी रुह द्रौपदी रो मो मांकर आदेश हले मते वर्णमाला रो मो मां कहला के तू मते दबु नले देई पारु हेले पुओ सेतबेले को मां कोठ छंती कोडी माने कुंभार शाल रे घर भड़ा करी करी अछन आके पांच भाई द्रौपदी संबर को पळी आछंदी आ माटा केले छटपट हो अरे केला छंदी घरे हां तेनु करी अर्जुन कहिले मो मां को आदेश हले मते वर्णमाला रो नले देई पारियोनी आ द्रौपदी कहले आ नहले चलो तम मां पाखु जीवा आसो त मां पाखु जीवा आसो रे आसो त मां पाखु जीवा आसो त मां पाखु जीवा आसो त मां पाखु जीवा नो माडो छियाटा गिरे तू ता मां पाखु जिया परा के कहिला एबे कहलु चाल ता मां पाखु जिया बेली कोन मु तते कहली चा ता मां पाखु जीवा एबे कहलु न मां अरे द्रौपदी कहले अर्जुन को चलो तम मां को पचारिबा को जीवा द्रौपदी कहले आ कोन मु तते कहली चा ता मां पाखु जीवा मते डाकु जुली मु पळौथिली ना ए सुने द्रौपदी कहले अर्जुन को चलो तम मां को पचारिबा को जीवा हेला पो जेते बेले एक कथा द्रौपदी कहि छन अर्जुन को अर्जुन को मनटा भारी आनंद हला कि क्यों बे एते आनंद हरे आनंद हबनी किस बे जो लाख को लक्ष्य राजा बिंधी पारिलेनी हां सही लाख को अर्जुन बिंधिले लक्ष्य राजा अपमानित हले देवकन्या जागसेन को स्त्री रूप रे पाइबे अरे किमिति आनंद हेबेनी जे एते आनंद किस बे रे मामू भैया तते गोटे उदाहरण दउछि कति मामू छोट पिला गोटे नुआरे साइकिल शिखिथिबो एमदी छोट पिलाडी कार गोटे साइकिल ले पिला लोक हाथ रे पड़ी जीवो पिला लोक से साइकिल छाड़ीबो सब नेशनल हाईवे स्पीड रे चलेइबो ना सेता केन कहछु हां नुआ नुआ रे चलेला लु आंठू गोंडी छिडिले जाउ नती चलौजती अरे पुओ साइकिल अर्जुन पळैले मां को पाखकु हां द्रौपदी को नहीं अर्जुन गले मां को पाखकु सेतबेला को आंको मां सोई छंदी कबाट देई घर भीतर बुडी न को आउ अर्जुन कबाट रे कर मारी डाकिले कहिले मां मालो ए मां मु गोटी अपूर्व सुस्वादु पक्व फळ आनी छी फळ आनछि ए पुओ हेले मां बुझी गले फळ हेला घर भीतर थाई मां कहिले बापा रे जदी फळ आनी छु तमे तमरो पांच पुओ से फळटा पांच भाई जाको बांटी कुंडी करी खाई दियो मारगळ हवन रे बापा अरे पुओ सेटा फळ हितिले सिना के बांटी कुंडी करी खाई थंदे ताको केमिंदी कले रे पुओ आकु पीसी कर देबे पांच भाई पांच पीसी कर देबे आकु मझी गोटा मिल जियो ये मझिया पोडा बोली आर मझी गोइटा गिरे अरे माउसिया गोइटा थारे तते भलो भागुडा पकेची तोर माउसिया गोइटा पकोचु गिरे पुओ ए अरे सुने मां बुझिथिले फळ जते बेले कबाट खोली गिरी देखिले अरे सेटा फळ नाही द्रौपदी कन्याटा एयलो मां कहले हरे बप्पा अरे पुओ अरे मते फळटी आनी छोबली किमदी कहउचु केंदी कहउचु रे हरे गोटे स्त्री रे धरि आसेली कहनु हरे गोटे माइकी ननी आंची बेली कहनु हरे माइकिना कोन स्त्री कोन सबुद गोटे अलगा स्त्री अलगा माइकिना अलगा हरे स्त्री कोडा माइकिना कोडा रे स्त्री कोडा बेले मामू हां जोटा नुआ नुआ रे भिपाउ नती आगे जे नुआ नुआ रे भाई थिबा सेटा स्त्री अच्छा माइकिना कोडा जोटा पिल्ला पिली हेलेनी पूणा हेलेनी गंधिया हेलेनी सेटा माइकिना ओहो एमिति हेला अछि गिरे कौन तो क्या मिट्टू स्त्री की देखे काशिया नन्ना माइकी नाम देखे काशिया नन्ना हला पिल्ला पिली हेले काशिया नन्ना नाती नातुणी देखिलानी ये कोई कथा मालो मु लाख बिंदी गिरी गोटे स्त्री दे धरि गिरी आइची जति पिल्ला पिली आनथिले माइकी नांडी आनछि बेलिया कथा मूर्ख पिला पिला पिली के धरि आउची गिरे हम घर धरि पळि आइछि मु काकू कहि रे आर कुथुलो किंदी रे हम कुलोन को मते प्रेस करी मार देले रे गां रे 100 घर अछति रे आगे जाऊ जाई प्रेस करी मार देइ हेले तू कांडुआ किस करिथिबु किछि करने नाले तम घरे कणे मारले केन बेले मामू हां मो भाई नांडा गोटे चाकरी करथुला आगे हां हां गलाळु गाड़ी एक्सीडेंट हेला मो भाई नांडा मरियोला एहे मो भाउजर बयस अछि पिल्लांडियाटा 72 वर्ष सब हेछि
ପିଲାଣ୍ଡିଆଟା 72 ବର୍ଷ ବେଲେ ମାମୁ ଦେଖୁନୁ ହଁ। ମୋ ଭାଇନା ମରିଗଲୁ ଗୁରୁ ହଁ। ମୋ ବାପା ଗଲା ମୋ ଭାଇନାର ଶ୍ୱଶୁର ବୋଇଲା ହଇ ସମୁଦି ଆଉ କଣ କରିବା ମୋ ବଡ ପୁଅ ତ ପଳେଇଲା ଗଲା 3-5 ରୁ ପଳେଇଲା ତମ ଝିଅ ବିଧବା ହେଇଗଲା ହଁ। ହେଲେ ସମୁଦି ହେ କଣ କରିବା ତମର ଝିଅ ତ ବୟସ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ତମ ଝିଅ ଏମିତି କେଣେ ବିଧବା ହେଇକି ରହିବ ମୋର ସାନ ପୁଅଟା ଅଛି ବାୟାଟା ହଁ ସିଏ ତ ବାହା ଚୁଡା ହେଇନି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲ ମୋ ବାୟା ସହିତ ତମ ଝିଅକୁ ନେଇ ଥୁଆ ଥୋଇ କରିବା ବେଲେ ଗୁରୁ ମୋ ଭାଇନାର ଶ୍ୱଶୁର ନାଇଁ ଗଲା ଘରେ ନାଇଁ କରିବନି ଆରେ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆକୁ ଦେଇଥିଲା ତତେ ବାୟାଟାକୁ ଦବ କିରେ ନାଇଁ ରେ ମାମୁ ଆଉ ବେଲେ ମୋ ପିଲାଣ୍ଡିଆଟା 72 ବର୍ଷ ହେଇଛି ରନ୍ଧା ବଢା ଶିଖିନି ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଗଲା ଏକା ପଠେଇବେଇଲା ହେଲେ 74 ବର୍ଷ ହେଲୁ କୁରୁ ଭାଉଜକୁ ଥୁଆ ଥୋଇ ହେଲୁ କିରେ ଆଉ ସେ ପିଲିଗୁରା ମୋ ଘରକୁ ଆଇଲେନି ବାୟାର କି ଭାଗ୍ୟ ହେ ଆଁ? 74 ବର୍ଷରେ ଭାଉଜକୁ ଥୁଆ ଥୋଇ ହେଇଛି ମାମୁ ବାୟା ଆଉ ମୋ ଝିଆରୀ ପରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲୁ ବେଲପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ହେଲେ ଝିଆରୀ ପୁତୁରାକୁ ତୁ ରଖିଲୁ ଆଉ ସେ ପିଲାଗୁରା ମୋ ଘରକୁ ଆଇଲେନି ଇଏ ସେମିତି କହିବା କଥା ମାଲ ମୁଁ ଲାଖ ବିନ୍ଦିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଧରିକିରି ଆଇଛି ଯଦି ମୋର ହଳିଆ ପିଲି ଆଣିଥିଲେ ମାଇକି ନାଣ୍ଡି ଆଣିଛି ବୋଲିଆ କଥା ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଫଳ ଆଣିଛି ଫଳ ମା ବୁଝିଗଲେ ଫଳ ହେଲା ତେଣୁ କରି ମା କହିଦେଲେ ବାପାରେ ଯଦି ଫଳ ଆଣିଛୁ ତମେ ତମର 5 ପୁଅ ହେଇଛ ସେ ଫଳଟା 5 ଭାଇ ଯାକ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକିରି ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ବେଲେ ମାମୁରେ ଓ ଆ ମା ହେଲା ଆଇଲା ଦାଣ୍ଡାଡୁ ବୁଝି କାହା? ତ ମା ବାୟା ବୁଝି ପାଇଲା ତେଣୁ କରି ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆଙ୍କେ 5 ଭାଇ ଯାକ ହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ କହୁଛୁ ଇଏ ଜଣକୁ ଆଙ୍କେ ହେଲେ 5 ଭାଇ ତାର 5 ପତି ହରେ ମାମୁ ଓ ଆର HIV ପରୀକ୍ଷା କରନ ହଇରେ ବେଲେ ମାମୁ ସରକାର ଏରୋଡ୍ରାଇଜ କରୁଛି କାନ୍ଥ ବାଡରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖୁଛି କଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଧିକ ପୁରୁଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଡ୍ସ ହଉଛି ଏଡ୍ସ ହୁଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଡ୍ସ ହଉଛି ଏଡ୍ସ ହୁଏ ତୁ କହୁଛୁ ଇଏ ଜଣକୁ ଆଙ୍କେ 5 ଜଣ ହଁ। ଆଠି ଏଡ୍ସ ନଥିବ କିରେ ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ହଉଛନ୍ତି ସତୀ କନ୍ୟା ବେଲେ ସେ 5ଟା ସ୍ୱାମୀ କଲା ବେଲି ସତୀ ହେଇଗଲା କଣ ହେଲା ମୋ ମାଇପୁ କହି ମୋ ମାଇପା ଆଜି 10ଟା 12ଟା ଘଇତା କରିବ ସତୀ ହବନି କି ବାୟା ଏଠି ଗାଡିରେ ବସେଇ ନେବି ଏ ସବୁ ଯିବେ ଆମ ଗାଁ ଆରେ ତମେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଡରନ ଶୁଣେ। ତମେ ଜାତି ଭାଇ କେତେ ଅଛ ତେଲି ଜାତିର ସବୁ ଯିବେ ଆମ ଘରକୁ ହେଲା ଛି ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତି କଲେ ବୋଲି ସତୀ ନାହିଁ ରେ ସମସ୍ତେ ନେଇ ସତ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତି କରି କାହିଁକି ସତୀ ଥିଲେ ଏ କଥାଟା ନହେଲେ କହୁନୁ କହିବି ହଁ। ହେଲେ ବାୟା ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ 5 ଭାଇ ଯାକ ହେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାକୁ ରଖିଲେ ହେଲେ 5 ଭାଇ ଯାକ ହେଇକିରି କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ କି ବେଲେ କା ଭାଗୁଟା କିଏ ଛାଡିବ କିଆ ଆରେ 5 ପତିର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବୋଲି 5 ଭାଇ ଯାକ ହେଇକିରି ଯିବେ କି ରେ ଆଉ କେମିତି କଲେ କହୁନୁ କାଣ୍ଡରେ ମାମୁ ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ପାଳି ହେଲେ ମାମୁ ଓ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନା ମାସ ନା ଘଣ୍ଟା 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 ପଡି ପାରି କଲେ ହେ ଆଉ କେତେବେଳେ କହୁନୁ କାଣ୍ଡରେ ଆରେ ବାରୁକୁ ବାର କୋ ବାର କାହାକୁ ପଇଲା ହେତୁ ରଖୁତା ଆଜ୍ଞା ରବିବାର ଦିନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରହିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି ରବିବାର ପାଇଁ ଟିକଟ ସରିଲା ଆଉ କାହାର ଅଛି କି ସେଦିନ ଆରେ ସୋମବାର ଦିନ ଭୀମସେନ ରହିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି ଆକୁ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ରହିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାମୁ ଓ ଇଏ ଆକା ଚାନ୍ସ ଟା ମାରିଦେଲା ନା ଆଜ୍ଞା କଣ ଚାନ୍ସ ମାରିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭଲ ଇ କେତେ ଭଲ କେମିତି ଭଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଇଁଷ ଖିଆବାର ଆର ଆଉ କେବେ ଛୁଟି ନାହିଁ ସବୁଦିନେ ଚାଲୁ ରହିଲା ଏ। ଆରେ ତ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ଶୁଣ ଭଲ କଥା ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କର ପାଳି ହେଲା ଏମିତି ଆଙ୍ଗେ ପାଳି କରିକିରି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ହଁ, ହେଲେ ପୁଅ ଓ ଏ ଯୋଉ ମାସକ 30 ଦିନ ହଁ 5 ଭାଇର 25 ଦିନ ପଳେଇଲା ଆଉ 5 ଦିନ ଆଉ ଯୋଉ 5 ଦିନ ରହିଲା ନାରୀ ମାନେ ମାସକୁ ଥରେ ରଜସ୍ବଳା ହୁଅନ୍ତି ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ବଳା ହୁଅନ୍ତି ସରକାର ଛୁଟି 5 ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ଏହିପରି ପାଳି କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଙ୍କେ 5 ଭାଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ହେଲା ହେଲେ ପୁଅ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଲେ ଆଉ କେଉଁ ନିୟମ ଭୀମକୁ ଡରିକିରି ଭୀମୁ କାନେ ଡରିବେ ବୋଲେ ଆଙ୍କେ 5 ଭାଇ ଭିତରେ ହଁ। ଭୀମ ହଉଛି ପୁଅ ମୂର୍ଖାଣ୍ଡିଆଟା ଓ ମୋଟାଟା ଖାଇବ ଯେମିତି କାମ କରିବ ସେମିତି ମାଡ ମାରିବ ସେମିତି ସବୁରେ ଅଧିକା କାମ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୀମାର ମନ କଥା ଆଉ କିସ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଚାର କଲେ ହଁ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ କୋ ଭାଇ ଥିବ ଏ ଭୀମାର ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏ ଭୀମା କାହାକୁ ମାନିବନି ଘର ଭିତରେ ପଶିବାଟା ହିଁ ପଶିଯିବ ବିତେ କୌଣି କରିକିରି କୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥର ତୁଲେଲା ବେଳୁ ଇଏ 4-5 ଥର ତୁଲେକିରି ତେଣୁ କରି ଭୀମଙ୍କୁ ଡରିକିରି ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଲେ କେଣ ନିୟମ
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିୟମ କଲେ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ସେ ଭିତରକୁ ସେ ଭାଇ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବ। କଲ୍ୟାଣ ପୁଅ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୀମୁଣ୍ଡା ଡରିଗଲା। ଡରିବନି 7 ଦିନ ପାଇଲା ପଳ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବ ଦିନକ ପାଇଁ ଭୁଲ କଲେ 12 ବର୍ଷ ଯିବ ବନବାସ। ଆଉ କି ଆରେ ଦିନକର ଘଟଣା କିଏ ନ ହେଇଛି ମା? ସେହି ଦିନ ରବିବାର ରବିବାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ। ହେଲା ତାପାଳି ସେଦିନ ବାବୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ହଁ ବଡ ଭାଇ ନାଣ୍ଡା ଅଛି ଏ ବାବୁ ଯାଇକିରି ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ହଗି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ତ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଙ୍କେ 4 ଭାରି ପାଳି ନାହିଁ। ଆ ଭାଇ ମାଷ୍ଟର ପାଳି ତୋର ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଇଁଷ ଖିଆବାର ତୋ ବାରେ ନ ଯାଇ ରବିବାର କିଣ୍ଡ ପୁଅ ପଇ ଯାଉଥିଲୁ ତେତେ ଶଗଡ଼ ତେଣ୍ଡେଇଲା ଭଳିଆ ନାଗୁଥିଲା ତେତେ କୁତଥ ନାଗୁଥିଲା କି ଶୁଣେ ରବିବାର ସାରା ପଇ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ଆମେ ପରା 5 ଭାଇ ହେଇ ନିୟମ କଲେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ସେ 12 ବର୍ଷ ବନସ୍ତକୁ ଯିବ। ଏ କଥାଟା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଆରେ ଆଜି ପରା ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ତୋର ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଇଁଷ ଖିଆବାର। ଆରେ ତୋର କଣ ମନେ ନାହିଁ? ହେତୁ ହେଲାନି ଯଦି ମନେ ନ ହେଲା ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ମୋର ସଂକେତ ଥିଲା ପିଣ୍ଡାରେ। କଣ ସଂକେତ? ବୋଲେ ଆଙ୍କେ 5 ଭାଇ 5 କଲରର କଠଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଓ ଚପଲ 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 ମାନେ କଠଉ ବୁଝିଲୁ। ଆଗେ କହୁଥିଲେ କଠଉ ଏବେ ହେଲା ଚପଲ ହେଲା। ହେଲେ ପୁଅ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ହରେ ମୋର ହଳଦିଆ କଲର କଠଉ ହେଲା ପିଣ୍ଡାରେ ଥିଲା ତୁ ତ ଦେଖିଥିବୁ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ମୋ ଘର ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭିତରେ ପଇଗଲୁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର ଚପଲ ନଥିଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେଦିନକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚପଲ ହଳିଲା କୁକୁର ଧରିକିରି ପଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ମାଦୁଚୋଦ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଗାଳି କରୁଛୁ। ଗାଳି କରୁନୁ ରେ ମାମୁ ଆଉ ମୁଁ ମାତ୍ର କୋଉ ମାଦୁଚୋଦ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ତୁ ମାତ୍ର କହିବାଟା ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନର ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ କାର ଭୁଲ? ଶଳା କୁକୁର ଶଳାର ଭୁଲ। କୁକୁର ଚପଲ ନେଇଯିବାରୁ ଇଏ ଜାଣି ପାଇଲାନି ଭିତରେ ପଇଗଲା। ହେଲେ ପୁଅ ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି? କୁକୁର ପାଖରେ। ତେଣୁ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ କୁକୁରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କେଉଁ ବୋଲି ଅଭିଶାପ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ରେ କୁକୁର ମୁଁ କୁକୁର ମତେ କହୁଛୁ କୁକୁର? ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୋଉ କଠଉ ନେଇଗଲା କୁକୁର। ଓ ହଁ ହେଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ରେ କୁକୁର ତୋ ଯୋଗ ଯେମିତି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରୀତି ଦେଖିଲା ତୋର ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଲୋକ ଗହଳି ଯୋଉଠି କୁକୁର ଶଳା ଦେଖୁଛୁ ଗାଡି ଛାଡି ଦଉ ଶୁଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାତ୍ର ମାମୁରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖି 5 ଭାଇଙ୍କର ନିୟମ ରଖି ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ହେଲା। ପୁଅ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ସତୀ ଥିଲେ ଏ କଥାଟା କହୁନୁ? ଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନେ ରାତ୍ର ପାହିଲେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ପାଣିରେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଠି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ? କୋଉଠି? ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ। ପଡୁ ନଥାଇ ନିଆରେ ପଶିଲେ ପଡୁ ନ ରହିବୁ। ଆଉ ଆରେ ପୁଅ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତି କରିଥିଲେ ସତ ଆରେ କାହା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦଉନଥିଲେ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ପାହିବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବେ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହେବେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ତାପରେ ଏ ଦେହକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇକି ଦାନ କରିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦଉନଥିଲେ ପୋଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଥିଲେ ସତୀ। ଆଜି ଗଲେ ମୋ ମାଇକିନାଙ୍କୁ 2 ଲିଟର କିରୋସିନି ପକେଇ ପୋଡ଼ିବି କି ମୋ ମାଇପ ସତୀ ହବନି କି? ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ବଞ୍ଚିବ କି? ଦ୍ରୌପଦୀ ବଞ୍ଚିଲା ମୋ ମାଇପ କାନେ ବଞ୍ଚିବନି? ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? କୋଠୁ? ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ନାମ ତାଙ୍କର ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ବାୟା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମାନେ ନିଆରୁ। ଓ ସିଏ ନିଆରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଆରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଆରୁ ନାଇଁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଡ଼ିକିରି ମାରିଲେ ସେ କଣ ଆଉ ନିଆରୁ ଜନ୍ମ ହବ? ନାଇଁ। ତେଣୁ କରି ବାୟା ତତେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଲାଗିବ। ହଁ ଗୁହା ପାପଂ ଯୁଗାନ୍ତେକ ସ୍ତ୍ରୀୟା ପାପଂ ଚତୁର୍ଯୁଗମ୍। ବାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ଧ କରିବୁ 4 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରିବୁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ବାୟା ହେଇଛୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ତତେ ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବନି ଆଉ କୁକୁର ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହବୁ। କୁକୁର ହେଲେ ତ କୁକୁର ହବୁ। କୁକୁର ହେଲେ ଭଲ ସାଉଆଣ୍ଡ୍ରି କୋଡ଼ ତଳେ ଶୋଇବି। ସେ କୁକୁର ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବୁଲା କୁକୁର ବାରି ତଳେ ବୁଲୁନି ସେ କୁକୁର ହେଲା।
ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମାତା ବୋଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ଖାଅ ସେଇ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ରାଜା ଝିଅ ଆୟା ଓ ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କୁନ୍ତି ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆଙ୍କେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆସିଲା ଦେଖ ବାବୁରେ ଦୁଆରି ପିଲା ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ରେ ପାଞ୍ଚଟା କିଳା ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ରେ ପାଞ୍ଚଟା କିଳା ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହୋଇଲେ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହୋଇଲେ ପାଞ୍ଚଟା କିଳା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା କିଳା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟି ମତେ ଦେଇଥିଲୁ କହି ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାବୁରେ ଦେବୁ ବତାଇ ସଭାରେ ଦେଲି ବୁଝାଇ ଆରେ ପାଗଳା ତତେ ସଭାରେ ଦେଲି ବୁଝାଇ ତାଲିମାରା ବେଲେ ପକା ପଇସା ଫେଲି 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 ପଇସା ଦେରେ ଫେଲି ଆହୁରି କିସ ପଚାରୁଛି ମାମୁ ତୁ କହୁଛୁ କିସ କଣ ତୋର ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ହସ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଅଛି ମାମୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହଉ ହଉ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛୁ ଆସି ଡଭାର ଗ୍ରାମରେ ଠିକ ଆଳୁ ରେଟ୍ ପଚାରିଲେ କହୁ ପିଆଜ ଦର ହଉ ହଉ ସେହିପରି କହୁଅଛୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିବ ମୁଁ ତ ଆଳୁ ରେଟ୍ ପଚାରୁଛି ପିଆଜ ଦର କହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କଣ ବାୟା ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର କହିଲି ତୋର ମନିତ ହେଲାନି ଫେଲି ଫେଲି କେମିତି ହେଲାନି ନାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଛି ଆଇଲାରେ ଆରେ ତତେ ମୁଁ ପୁରାଣରୁ କହିଲି ତଥାପି ତୋର ମହାଭାରତରୁ କହିଲି ତଥାପି ତୁ ମନା କରୁଛୁ ମୁଁ ପୁରାଣରୁ ପଚାରୁଛି କି ପୁରାଣରୁ ପଚାରିଲେ ସିନା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ପୁରାଣରୁ ମୁଁ ପୁରାଣରୁ ପଚାରୁଛି କି ତୁ ପୁରାଣରୁ ପଚାରୁଛୁ ଓ ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ଦେ ପଇସା ଦେ କହିଦେଇ ଦେବି ପଟ କିନା କହିଦେଇ ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖେଇଦେବି କାହିଁ କହିଲୁ ଆଇଲା କହିଦଉ ନା ପଇସା ଦଉ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଆଇଲାରେ ପିଲେ ଦୁଆରି ପିଲା ହଁ ଗୋଟେ ଗାତକୁ ପାଞ୍ଚଟା କିଳା ତାଳି ମାର ତାଳି ମାରନ ତାଳି ମାରନ ତାଳି ମାରନ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ପାଟିଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗାତ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା କିଳା ହେଲା ଏଇଟା ତୋର ବାହ୍ୟରୁ ହେଲା ଓ ପୁରାଣରୁ ହେଲା ଦେ ପଇସା ଦେ ବା ମୋର ସେଟା ପୁରାଣରୁ ହେଲା ପଇସା ଦେ ହଉ ହେଲେ ବାୟା ମାଗୁଛି ଦେବା ଦେ ଦେ ରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା 20 ଟଙ୍କା କେତେ ଆଡେ କେତେ ଯାଉଛି ତୋର କାଢି ଦେଲି ରେ ପୁଅ ତୋର ମୋର ଏମିତି କେତେ ଆଡେ କେତେ ଯାଉଛି ଆଉ କାଢି- ବାୟା 20 ଟଙ୍କା ନଉ ହେ କାଢି ଦେଲି ମୁଁ ଦରିଆ ପିଲା ନାହିଁ ତୋର କାଢି ଦେଲି ଧାରେ ଆଉ ତୁ କଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛୁ ବୋଲେ ପଇସା କାଟୁଛୁ ପରା ରେ ତୋର ଜାଦୁ ହେଇଯାଇଛି କି ରେ ମାମୁ ହେ ଡେର ବିନ କହୁନୁ ନହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲଗଉନୁ ନହେଲେ ଯଉ ତାର ଘଷି ଦଉ କଞ୍ଚା ମଚ ବାଟିକି ନେନ ପତେଇ ଦଉ ତାପରେ କିରାସିନି ପକେଇ ଦଉ ଆରେ ଶୁଣ ନା ଆଉ ଶୁଣ ନା ଆଉ ଶୁଣ ନା ଶୁଣିଲିଣି କେତେ ଭାଷଣରେ କଣ ପେଟ ପୁରିବ ଗାଇଲେ ହେବ ସିନା ପୁରାଣ ଭାଷଣରେ କଣ ପେଟ ପୁରିବ ଗାଇଲେ ହେବ ସିନା ପୁରାଣ
ପାଗଳ ମାମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଯିବା ହୁଁ। ହାଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ ଆସନ୍ତି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାର କାରଣ କଣ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଁ। ମଣିମାଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ବୁଝିବା ହଁ